Hello everyone, welcome to Smart Living classes. Today, let us learn few tips for a healthy married life. How to be a good husband. Wake up at a smile looking at your wife. Wish her a good morning or a day. Begin the day full of smiles. After returning from work, school, travel, etc., begin with a good greeting. Choose and speak words that are positive, avoiding negative ones. Give her your attention when you speak to her or she speaks to you. Spend time talking together. Convey to her all the good news known to you. Avoid sarcasm and speak politely. Joke around and have a sense of humor. Play and compete with each other in sports or whatever. Take her to watch permissible types of entertainment. Do whatever you could as an individual to help her, especially if she is sick or tired. The most important thing is demonstrating your appreciation for her hard work. Remember, your wife is not your servant. Prepare a cup of tea or coffee or milk for her when she is sick or tired. Especially in family matters, do not neglect her. Give her a feeling that her opinion is important to you. Make her feel dignified and respected by you. Don't reject her opinion right away. Be willing to change your opinion for hers, if that is better. Thank and encourage her for helping you with her opinions. Do not force her to visit whom she does not feel comfortable with. Allow her to visit her parents, siblings, relatives, and also friends. Allow her to attend functions and events. Ask relatives and friends to take care of the family in your absence. Try to stay in touch with her, whether by phone, email, letters, etc. Bring her a gift, at least some sweets or flowers. Avoid returning at an unexpected time. You need to be generous within your financial capabilities. You should not be a miser with your money. Dress appropriately. Never quarrel in the bedroom. All insults and injuries caused to the relationship during the daytime must be medicated and healed on the bed. Avoid excess jealousy, which could damage the relationship, preventing her from going out of the house when the reasons are just. Answering the phone and being suspicious can harm your marriage. A marriage is always of respect and is not just for lust. It is family building, providing a happy, safe, trusting environment where both the husband and wife have to be happy to complete the picture. If the husband is called Pati Parameshwara, that is, husband is the ultimate god, the wife is also called Grihalakshmi, goddess of prosperity. A happy marriage is the union of two good forgivers, said by Ruth Bell Graham. If it's important to her, then it's important to me. Greg Provence. A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person, said by Megnon. ఈ వీడియోలో ఒక మంచి వైవాహిక జీవితం గడపాలంటే భర్తగా ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి అనే టిప్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాము. అది ఒకసారి తెలుగులో చెప్పుకుందాం. దీని తర్వాత ఇంకొక వీడియోలో కూడా ఒక మంచి గృహిణి, ఒక భార్య ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చెప్పుకుందాం. ఇందులో మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రొద్దున లేవగానే చిరునవ్వుతో లేవాలి. భార్య పట్ల చాలా ప్రసన్నంగా ఉండాలి. చిరునవ్వుతో ఆవిడని విష్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత ఎక్కడి నుంచైనా, అంటే పనిచేసే ప్రదేశాల నుంచి, అంటే జాబ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అది కూడా మంచి గ్రీటింగ్తో ఇంటికి రావాలి. ఒక చిరునవ్వుతో విష్ చేయాలి ఆవిడని. అలాగే ఏంటంటే, మంచి పాజిటివ్ మాటలు, మీరు బయట మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లు, బయట ఇవాళ ఏమేమి మంచి విషయాలు జరిగినాయో అవన్నీ కూడా ఆవిడతో షేర్ చేసుకోవాలి. నెగిటివ్స్ అన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టేయాలి. ఏదైనా మనసుకు బాధ కలిగించే విషయాలు చెప్పకుండా మంచి విషయాలు మాత్రం అక్కడి నుంచి, మీరు జాబ్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో
మీ భార్యతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఏంటంటే ఆవిడ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు శ్రద్ధగా వినాలి. ఆవిడ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా ముఖ్యమైన విషయాలు ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు మొహం తిప్పేసుకోవడం, లేదంటే పరధ్యానంగా వినడం, యాంత్రికంగా బిహేవ్ చేయడం అవి బాగుండదు. అలాగే ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకునే సమయం కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. దానికోసం మీరు సమయం వెచ్చించాలి. అలాగే ఏంటంటే వెటకారంగా మాట్లాడడము అవన్నీ కూడా మానేయాలి. ఎలా అంటే వ్యంగ్యంగా వితండంగా అలా కాకుండా చక్కగా పొలైట్గా ప్రేమగా మాట్లాడాలి. ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే జోక్స్ వేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మంచి హాస్యంగా ఉండే మనస్తత్వం కూడా, అంటే హాస్యప్రియత్వం అది కూడా మనం అలవర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఒక మంచి భర్త ఎలా ఉండాలి అనేది. కాబట్టి భర్తలందరూ కూడా ఇలా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం మనం. ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఆటలు కూడా కలిసి ఆడుతూ ఉండాలి. ఏదో చెస్ కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఆవిడకి నచ్చే ఆటలు, అది మంచి ఆరోగ్యకరంగా ఆవిడకి అంగీకారమైన విధంగా ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆవిడకి హెల్ప్ చేయాలి, పర్సనల్గా కూడా హెల్ప్ చేయాలి. ఆవిడకి ఒంట్లో బాగాలేకపోయినప్పుడు కూడా ఆవిడని వెంటనే శ్రద్ధ తీసుకొని ఇంట్లో సహాయం చేయాలి. అంతేగాని ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భార్య అనే మనిషి ఒక పని మనిషి కాదు. షీ ఈజ్ నాట్ యువర్ సర్వెంట్. అలాగే ఒక కప్పు కాఫీ కానీ టీ కానీ పాలు కానీ తీసుకొచ్చి ఆవిడకి ఇవ్వాలి, ఆవిడే బాగలేనప్పుడు పడుకున్నప్పుడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంటి విషయాల్లో ఆవిడని ఎట్టి పరిస్థితిలో నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. నువ్వు చెప్పేదేంటి నాకు అని అనకూడదు. ఆవిడకి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఆవిడ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇది పర్వాలేదా, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా, నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నీ అభిప్రాయం ఏంటి అనేవి కూడా అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఆవిడకి కూడా ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఆవిడ కూడా ఈ ఇంట్లో ఒక మంచి హోదా కలిగిన మనిషిగా ఆవిడని గుర్తించాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆవిడ మంచి విషయాలు చెప్పినా వెంటనే ఏం కాదులే అది కాదులే అని కొట్టి పారేయకూడదు. ఆవిడ చెప్పిన వాటిని కూడా శ్రద్ధగా విని అందులో బాగున్నవి స్వీకరించవచ్చు. లేదా అంటే ఆ ఒపీనియన్ని మనం సరి చేయొచ్చు, ఇది ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో అని సజెషన్ ఇవ్వచ్చు. అంతేగాని పూర్తిగా బ్లంట్గా నువ్వెందుకు పనికిరావు, నీకేం తెలుసు, నాకే అన్నీ తెలుసు అనే ఈగో వదిలేయాలి. అలాగే ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆవిడని ఇంకా ఆలోచించి ఇంకా ఆవిడ ఆలోచన పరిధిని కూడా పెంచి ఆ విధంగా సక్రమంగా ఆలోచిస్తూ ఇంకా ఇంకా తన ఏమంటారంటే మానసిక పరిస్థితిని ఇంకా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. మానసిక పరిస్థితి అనే కంటే కూడా ఆవిడకి ఏదైనా మంచి విషయాల పట్ల, ఇంటి పట్ల, ఫ్యామిలీ పట్ల ఉన్న శ్రద్ధని చక్కగా మంచి మనస్తత్వంతో అర్థం చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఏదైనా ఆవిడకి ఇష్టం లేని ప్లేస్లకి వెళదాం రమ్మని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫోర్స్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే కొంతమంది దగ్గర ఆవిడ ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కొంతమంది మీతో బాగుంటారు, అంటే మగవాళ్ళతో చాలా బాగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ భార్యని పక్కకు పడేస్తూ ఉంటారు, ముఖ్యంగా అత్తగారింటి వైపు వాళ్ళు. అలాంటప్పుడు ఆవిడ కొన్ని ప్లేస్లకి రావడానికి ఇష్టపడకపోతే మీరు ఆవిడని బలవంతం చేయకూడదు. అలాగే ఆవిడ పేరెంట్స్ని, ఆవిడ అక్క చెల్లెళ్ళని, ఆవిడ బంధువులని, ఆవిడ ఫ్రెండ్స్ని ఆవిడ విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆపకూడదు. తనకి ఇష్టం వచ్చిన టైంలో, అంటే ఇష్టం వచ్చిన అంటే తనకు అనుకూలంగా ఉన్న టైంలో తను వెళతానన్నప్పుడు మనం అడ్డుపడకూడదు. అలాగే ఫంక్షన్స్, ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఆవిడ స్వతంత్రంగా అటెండ్ అయ్యే విధంగా ప్రోత్సహించాలి. మనకి అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనకేదైనా అడ్డం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం, అంతేగాని మనకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఉంది నువ్వు వెళ్ళకు నేను రాలేను అని చెప్పకూడదు. ఆవిడకి పరిపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. అలాగే మీరు ఇంట్లో లేనప్పుడు మీ భార్యని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని బంధువులకి, దగ్గరున్న స్నేహితులకి కూడా చెప్పి ఆవిడ పట్ల మీ శ్రద్ధ మీరు ఆవిడకి తెలిసేటట్లుగా చేయాలి. తెలియాలని కాదు, మీరు చేసే పనుల పట్ల ఆవిడకి గౌరవం పెరిగేలాగా, మీ మీద నమ్మకం కలిగేలాగా ఉండాలి. అలాగే ఏంటంటే ఫోన్లో కానీ, ఈమెయిల్స్లో కానీ, లెటర్స్ ద్వారా కానీ ఆవిడకి మీరు టచ్లో ఉండండి. అంతేగాని పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తాను, నాకేముంది మాట్లాడడానికి టైము అని అంటే దూరం పెరుగుతుంది. అలాగే ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చేటప్పుడు ఆవిడకి ఒక గిఫ్ట్ తీసుకురావాలి. ఎలాంటివంటే ఏది కాకపోతే కనీసం కొంచెం స్వీట్స్, కొంచెం ఫ్లవర్స్ అయినా. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆత్మీయత పెరుగుతుంది. మీరు తన కోసం తీసుకొచ్చారు అనే సంతోషం, తనని గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనే ఒక సంతోషం, తనని మీరు గుర్తించారు అనే ఒక సంతోషం ఉంటుంది. దీనివల్ల బంధం బలపడుతుంది. అట్లాగే ఈ ఫైనాన్షియల్
విషయాల్లో కూడా నువ్వు ఇంత ఖర్చు పెట్టావు, నువ్వు అంత ఖర్చు పెట్టావు, నీకేం తెలీదు అని అనకూడదు. ఆవిడ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మీరు అలాంటి విషయాలు రిస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ పెట్టకూడదు. అలాగే మనీని ప్రతి పైసా ఆవిడ విషయాల్లో మాత్రమే పొదుపు చేయడం అది కూడా అస్సలు మంచిది కాదు. అలాగే మీరు వీలైనంత వరకు చక్కగా మంచి బట్టలు వేసుకుని డీసెంట్గా కనపడుతూ ఉండాలి. అంతేగాని ఎప్పుడు బోరుగా విసుగు కలిగించేటట్లుగా ఉండకూడదు. అలాగే ఎప్పుడు కూడా పోట్లాటలు ఉండకూడదు. ఎన్ని పోట్లాటలు డే టైంలో ఉన్నా ఈవినింగ్ చక్కగా మాట్లాడుకుంటే సరైన టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి, అప్పుడు ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి చక్కగా మాట్లాడుకొని వాటిని సరిదిద్దుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, కొంతమంది భార్యను చూసి కూడా చాలా జెలసీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఆవిడ టాలెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని చూసి వాళ్ళు ఆవిడని డిస్కరేజ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అది మొత్తం మీ బంధాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి అలాంటివన్నీ కూడా వదిలేయండి. అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ ఎక్కడికైనా వెళతానంటే ఆపకండి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు, ప్రతిదాన్ని మనం అడగకూడదు. ఏ పని మీద వెళ్తున్నావు, 5 నిమిషాల్లో వచ్చే పనికి, 10 నిమిషాల్లో వచ్చే పనికి, పక్కింటికి వెళ్ళినా, ఒక పక్కన షాప్కి వెళ్ళినా ప్రతిదీ ఆరాలు తీయకూడదు. అలాగే అనుమానం ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. ఇది చాలా చాలా పెద్ద విషయం అండి. అనుమానం అనేది మొత్తం జీవితాలు నరకం చేస్తుంది. ఒకసారి జీవిత భాగస్వామి మనసు విరిగిపోతే దాన్ని ఎవ్వరూ ఇంకా బాగు చేయలేరు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో అనుమానం పెట్టుకోకూడదు. అలాగే పతి పరమేశ్వరుడు అని చాలామంది చెప్తుంటారు. భర్తని గౌరవించాలి, పతి పరమేశ్వరుడు అంటారు కదా. అదే సమయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, భార్య కూడా గృహలక్ష్మి కాబట్టి ఆవిడ కూడా దేవతే. నువ్వు దేవుడు అయినప్పుడు ఆవిడ కూడా దేవతే కదా. అలా ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి. అలాగే ఏ హ్యాపీ మ్యారేజ్ ఈజ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ 2 గుడ్ ఫర్గివర్స్ అన్నారట రూత్ బెల్ గ్రాహం అనే అతను. అంటే ఏంటంటే, ఇద్దరు పరస్పరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు క్షమించుకుంటూ ఉండే ఒక గొప్ప బంధమే ఇది అని మ్యారేజ్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు. నిజమే కదా. ఇద్దరు జీవితాంతం కలిసి ఉండాలి, ఒకే ఇంట్లో ఉండాలి, ఎప్పటికీ కలిసి ఉండాలి. వీళ్ళ తాలూకు బంధాలు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటాయి. పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, ఈ విధంగా ముందుకు కొనసాగుతూ ఉండే ఇంత చాలా పెద్ద అపురూపమైన ఒక శాశ్వతమైన బంధాన్ని గౌరవించుకోవాలంటే ముందు పరస్పరం అర్థం చేసుకోవడం, ఒకవేళ తప్పులు జరిగినా కానీ పరస్పరం ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం అనేది ఉండాలి. ఇంకోటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ అని అంటారు గ్రెగ్ ప్రొవెన్స్. అంటే ఏంటంటే, ఆవిడకి అది ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు అది నాకు కూడా ఇంపార్టెంటే అనేంత అపురూపమైన అవగాహన ఉండాలి. మన ఇద్దరం ఒకటే అనే ఫీలింగ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఈయన. ఇంకొకళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ రిక్వైర్స్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్ మెనీ టైమ్స్ ఆల్వేస్ విత్ ద సేమ్ పర్సన్. ఒకే వ్యక్తితో పలుమార్లు చాలాసార్లు ప్రేమలో పడడం అనేది ఒక మ్యారేజ్తోనే సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఒకే వ్యక్తిని మనం ఎన్నోసార్లు ప్రేమించటం అంటే ఏంటి, జీవితం అంతా అని అర్థం. ఇది మెగ్నాన్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట. అన్నిటికంటే ముందు మన ఇండియాలో ఏంటంటే, సీతారాములు ఒకటే కదా మనకి ఎగ్జాంపుల్. ఒకరు చెప్పకపోయినా ఇంకొకరికి వారి మనసులో మాట అర్థమవుతుంది కదా. ఇది సహృదయంతో అర్థం చేసుకుంటారని, నేను ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పలేదని గ్రహించండి. ఒకవేళ మన తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే మనం సరిదిద్దుకుందాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి.